আমার রাই সাজে বাঁশি বাজে পড়ে গেল রাই সাজে বাঁশি বাজে না পড়িল আরে কি করিতে কি না করে সবই হইল ভুল। রাই সাজে বাঁশি বাজে পড়ে গেল রাই সাজে বাঁশি বাজে না পড়িল কি করিতে কি না করে সবই হইল ভুল। রাই সাজে বাঁশি বাজে কি করিতে কি না সাজে সবই হইল ভুল। तने के तंबुरे में तो तने के तंबुरे में तो दुसस की तार बोली जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। तने के तंबुरे में तो तने के तंबुरे में तो दुसस की तार बोली जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। तने के तंबुरे में तो तने के तंबुरे में तो दुसस की तार बोली जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। तने के तंबुरे में तो तने के तंबुरे में तो दुसस की तार बोली जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम जय तने के तंबुरे में तो तने के तंबुरे में तो दुसस की तार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम जय राधे श्याम। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु के हुआ बसेरा प्रभु के हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा झूठा जन्म जन्म का फेरा जन्म जन्म का फेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु के हुआ बसेरा प्रभु के हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा झूठा जन्म जन्म का जन्म जन्म का फेरा। मन के मुरालिया में मन के मुरालिया में मन के मुरालिया में सूर्य का श्रृंगार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। तने के तंबुरे में तो तने के तंबुरे में तो दुसस की तार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। लगन लगी लीलाधारी से जगरे जगमग ज्योति जगरे जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम का पोती जगरे जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारी से
जगिरे जगमग ज्योति जगिरे जगमग ज्योति राम नाम का हीरा पाया श्याम नाम का पोती जगिरे जगमग ज्योति पिया सो दुआ किया में पिया सो दुआ किया में पिया सो दुआ किया में सूर का श्रृंगार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम तने के तमूरे में तो सासों की तार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम जय सिया राम राम जय राधे श्याम सम तेरी बंसी पुकारे राधाना लोक कहे मेरा तो तुम्हें बदना सम तेरी बंसी पुकारे राधाना सम तेरी बंसी पुकारे राधाना लोक करे मेरा तो तुम्हें बदना लोक करे मेरा तो तुम्हें बदना सामर की बंसी को बजने से का सामर की बंसी को बजने से का राधा का भी शाम हो तुम मेरा का भी शाम राधा का भी शाम हो तुम मेरा का भी शाम बज के छैया कृष्णो नहीं कहाँ कृष्णो का नहीं ओ जमुना के लहरी बंग से बज के छैया कृष्णो नहीं कहाँ कृष्णो का नहीं शाम कही धावाना सरब जोधा शाम कही धावाना सरब जोधा लोक करे मेरा तो तुम्हें बदेना लोक कहे मेरा तो तुम्हें बदेना शाम तेरी बंसी पुकारे राधाना शाम तेरी बंसी पुकारे राधाना लोक कहे मेरा तो तुम्हें बदेना लोक कहे मेरा तो तुम्हें बदेना सामर के बंसी को बजने से का सामर के बंसी को बजने से का राधा का भी शाम हो तो मेरा का भी शाम राधा का भी शाम हो तो मेरा का भी शाम जमुना के लहरी बंसी बज के छैया कृष्णो नहीं कहाँ कृष्णो का नहीं ओ जमुना के लहरी बंसी बज के छैया कृष्णो नहीं कहाँ कृष्णो का नहीं शाम कही धावाना सारा ब्रजोधा शाम कही धावाना सारा ब्रजोधा लोक करे मेरा तो तुम्हें बदना लोक करे मेरा तो तुम्हें बदना शाम तेरी बंसी पुकारे राधाना शाम तेरी बंसी पुकारे राधाना लोक करे मेरा तो तुम्हें बदना लोक करे मेरा तो तुम्हें बदना लोक करे मेरा तो तुम्हें बदना সজিছে বিনোদিনী রাত
সাজিয়েছে বিনোদিনী সাজিয়েছে বিনোদিনী রায় সাজিয়েছে বিনোদিনী সাজে হরে কৃষ্ণ হরি বল। তাই আজ আমার গোবিন্দ, আজকে আমার গোবিন্দের মনে পড়ে গেছে সেই রজনীর কথা। কোন রজনীর কথা মনে পড়ে গেল গো মা? আজ আমার গোবিন্দের মনে পড়ে গেছে সেই রজনীর কথা। কোন রজনী? শারদ চন্দ্র পবন মন্দ বিপিনে ভরাল কুসুম গন্ধ রে। আহারে 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 চিত চরণী রে হাকুলবতী চিত চরণী রে হাকুল
চরণে আহারে 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 মদন মোহন আমার মদনে মাতল মদন মোহন আজ মদনে মাতল মদন মোহন আমার মদনে মাতল মদন মোহন আজ মদনে মাতল ও মা আজকে গোবিন্দ রাসলীলা করেছে কেন জানেন? হ্যাঁ, দুটো কারণ ছিল। এক হলো ব্রজ গোপীদের মনোবাসনা পূরণ করার জন্য, আর এক হলো কামদেব মদনের দর্প চূর্ণ করার জন্য। তাই আজ আমার গোবিন্দ নিজে মায়ের কোলে ঘুমাচ্ছে, এমন সময় গোবিন্দের মনে পড়ে গেছে সেই লীলার কথা। হ্যাঁ, আজকে তো সেই রজনী, যে রজনীতে আমি ব্রজগোপীদের মনোবাসনা পূরণ করব কথা দিয়েছিলাম, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আজকে তো সেই রজনী। হ্যাঁ, আজকে তো আর আমার ঘুমিয়ে থাকলে হবে না। তাই গোবিন্দের আমার মনে পড়ে গিয়েছে। তাই গোবিন্দের যখন মনে পড়ে গেছে তখন গোবিন্দ আমায় কি করছে? কিবা মুরলী কো গান পঞ্চমেতা মুরলী কো গান পঞ্চমেতা আর মুরলী কো গান পঞ্চমেতা মুরলী কো গান পঞ্চমেতা কুলবতী চিত চরণ রে কুলবতী চিত চরণী 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 আহারে 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 তাই ওমা আজকের আমার গোবিন্দের যখন মনে পড়ে গেছে এই রজনীর কথা, গোবিন্দ তখন পঞ্চম জনের মুরলীর ধ্বনি করে ওই ব্রজগোপীদের জাগাচ্ছে। ও হে বৃন্দাবনের ব্রজগোপী, আজকে তো সেই রজনী। হ্যাঁ, তোমরা সবাই ঘুমিয়ে আছো কেন? তোমরা সবাই জাগো। তাই ওমা আজকের এই রজনীতে কেবলমাত্র সেই ব্রজগোপীরা জেগেছিল। গোবিন্দ যে ব্রজগোপীদেরকে কথা দিয়েছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কেবলমাত্র সেই ব্রজগোপীরা জেগেছিল, বাকি সবাই কিন্তু ঘুমিয়ে ছিল। তাই আজকের এই রজনীর কথা মনে পড়ে গিয়ে বৃন্দাবনে আকাশ বাতাস কুসুম সবাই জাগরিত হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর কি বলছে গো মা? ফুল মল্লিকার মালতী জ্যোতি ফুল মল্লিকা মালতী জ্যোতি ফুল মল্লিকার মালতী জ্যোতি ফুল মল্লিকা ফুল মল্লিকা ফুল মল্লিকা ফুল মল্লিকা ফুল মল্লিকার মালতী জ্যোতি ফুল মল্লিকা মালতী জ্যোতি আরামত মত মধুকর ধরণী রে মত মধুকর ধরণী রে মত মধুকর ধরণী রে মত মধুকর ধরণী মত মধুকর ধরণী মত মধুকর ধরণী আহারে 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 ওমা আজকে রে বৃন্দাবনে কোন ফুল ফুটেছে? ওমা আপনাদের এখানে ফুল গাছ আছে? কি ফুল ফোটে গো? জোরে বলো। ওমা এখানে ফুল গাছ আছে? ফুল ফোটে? কি ফুল ফোটে?
বৃন্দাবনে ফুল ফুটেছে। আস্তে আস্তে ফুল তো ফুটবে, কিন্তু মায়েদের একটু উঠতে হবে, একটু উঠে দাঁড়িয়ে। আর দুজন ব্রজগোপী কিন্তু রেডি হও, এখানে আসতে হবে। কেমন? দুজন ব্রজগোপী আমার কাছে একটু আসতে হবে, তাই না? আর মায়েরা একটু উঠে দাঁড়িয়ে সবাই মিলে। বৃন্দাবনে ঘুম পেয়েছে না? ফুল ফুটেছে লাল গোলাপ। ওই সবাই মিলে একটু ওঠো। কোন ফুলেতে কৃষ্ণ যাচ্ছে, কোন ফুলেতে রাধা। বৃন্দাবনে ফুল ফুটেছে লাল গোলাপ আর সাদা। কোন ফুলেতে কৃষ্ণ যাচ্ছে, কোন ফুলেতে রাধা। বৃন্দাবনে ফুল ফুটেছে লাল গোলাপ আর সাদা। কোন ফুলেতে কৃষ্ণ যাচ্ছে, কোন ফুলেতে রাধা। ও ললিতা ও বিশাখা দেখে জানা তোরা, কোন ফুলেতে কৃষ্ণ যাচ্ছে, কোন ফুলেতে রাধা। বৃন্দাবনে ফুল ফুটেছে লাল গোলাপ আর সাদা। কোন ফুলেতে কৃষ্ণ যাচ্ছে, কোন ফুলেতে রাধা। ও ললিতা ও বিশাখা দেখে জানা তোরা, কোন ফুলেতে কৃষ্ণ যাচ্ছে, কোন ফুলেতে রাধা। ও শ্রীরাম সখা ও সুবল সখা দেখে জানা তোরা, কোন ফুলেতে কৃষ্ণ যাচ্ছে, কোন ফুলেতে রাধা। ও সুবল সখা ও শ্রীরাম সখা দেখে জানা তোরা, কোন ফুলেতে কৃষ্ণ যাচ্ছে, কোন ফুলেতে রাধা। বৃন্দাবনে ফুল ফুটেছে লাল গোলাপ আর সাদা। কোন ফুলেতে কৃষ্ণ যাচ্ছে, কোন ফুলেতে রাধা। বৃন্দাবনে ফুল ফুটেছে লাল গোলাপ আর সাদা সাদা সাদা। কোন ফুলেতে কৃষ্ণ আছে, কোন ফুলেতে রাধা। এরকম তো কথা ছিল না। কি বদমাস মারা রে বাবা, এত হাঁকাতে মারা এত হাঁকাতে হয় জানা ছিল না। কি গো বসে পড়লে কেন? কোমরে ব্যথা? দাদা কোথায়? দাদা কোথায়? তাহলে আর কিছু বলার নেই। কি একটু উঠে দাঁড়িয়ে আমার এই সঙ্গে একা নৃত্য করবে তোমরা কেন? হ্যাঁ, সবাই মিলে উঠে দাঁড়াতে হবে। ওকে দিকের মায়েরা উঠবে না, কোমরে ব্যথা। হ্যাঁ কি গো মায়েরা, একটু আমি যাব যাব, তাহলে উঠবে। সবাই মিলে একসঙ্গে। বৃন্দাবনে ফুল ফুটেছে লাল গোলাপ আর সাদা। কোন ফুলেতে কৃষ্ণ যাচ্ছে, কোন ফুলেতে রাধা। বৃন্দাবনে ফুল ফুটেছে লাল গোলাপ আর সাদা। কোন ফুলেতে কৃষ্ণ যাচ্ছে, কোন ফুলেতে রাধা। ও ললিতা ও বিশাখা দেখে জানা তোরা, কোন ফুলেতে কৃষ্ণ যাচ্ছে,
আমার গিরিধারী লাল নাচে শ্যাম গোপাল, রাধা রমন নাচে দিয়ে তালিতা। আমার গিরিধারী মায়েদের আনন্দ করার ইচ্ছা নেই, আমারও নেই। চলো পালার থেকে যা যাক। আমার মায়েরা যখন বলবে তখন গান গাইবো না তো গাইবো। দাদা ভাইরা নৃত্য করবে বলেছিল, দাদা ভাইরা কেউ নেই, মায়েরা কেউ নৃত্য করে না। সবাই মিলে একটু যদি উঠে দাঁড়াও তাহলে আমরাও গান করতে আছি। শ্যাম গোপাল, রাধা রমন নাচে দিয়ে তালে তা। আমার গিরিধারী, আমার গিরিধারী লাল নাচে শ্যাম গোপাল, রাধা রমন নাচে দিয়ে তালে তা। গিরিধারী গিরিধারী গিরিধারী, আমার গিরিধারী লাল নাচে শ্যাম গোপাল, রাধা রমন নাচে দিয়ে তালে তা। নাচে রে নন্দ দুলা, নাচে রে নন্দ দুলা। আমার গিরিধারী, আমার গিরিধারী লাল নাচে শ্যাম গোপাল, রাধা রমন নাচে দিয়ে তালে তা। আমার গিরিধারী লাল নাচে শ্যাম গোপাল, রাধা রমন নাচে দিয়ে তালে তা। নাচে রে নন্দ দুলা, নাচে রে নন্দ দুলা, নাচে রে নন্দ দুলা। নাচ রাসে হায় হায় নাচ রাসে মঞ্চে শ্যাম বিহারী, নাচ রাসে হায় হায় নাচ রাসে মঞ্চে শ্যাম বিহারী। কৃষ্ণ নিতাই নাচে নাচে গিরিধারী, হায় হায় নাচ রাসে হায় হায় নাচ রাসে মঞ্চে শ্যাম বিহারী। কৃষ্ণ নিতাই নাচে নাচে গিরিধারী। কমল ময়ূরী নাচে, কমল ময়ূরী নাচে ধরণী মাতা, নাচে রে নন্দ দুলা। আমার গিরিধারী লাল নাচে শ্যাম গোপাল, রাধা রমন নাচে দিয়ে তালে তা। আমার গিরিধারী লাল নাচে শ্যাম গোপাল, রাধা রমন নিতাই গৌর প্রেমানন্দ, হরি বল, হরি বল, হরি বল। রাধা রমন নাচে দিয়ে তালে তা। আমার গিরিধারী লাল নাচে শ্যাম গোপাল, রাধা রমন নাচে দিয়ে তালে তা। আমার গিরিধারী লাল নাচে শ্যাম গোপাল, রাধা রমন নাচে দিয়ে তালে তা। নাচ রাসে হায় হায় নাচ রাসে মঞ্চে যত ব্রজবালা, তাদের হাতে বাজে কঙ্কণ বলে বনমালা। হায় হায় নাচ রাসে হায় হায় নাচ রাসে মঞ্চে যত ব্রজবালা, তাদের হাতে বাজে কঙ্কণ বলে বনমালা। ময়ূর ময়ূরী নাচে, ময়ূর ময়ূরী নাচে ধরণী মাতা, নাচে রে নন্দ দুলা। আমার গিরিধারী লাল নাচে শ্যাম গোপাল, রাধা রমন নাচে দিয়ে তালে তা। আমার গিরিধারী লাল নাচে শ্যাম গোপাল, রাধা রমন নাচে দিয়ে তালে তা। আমার গিরিধারী লাল নাচে শ্যাম গোপাল, রাধা রমন নাচে দিয়ে তালে তা। ওমা ঘুম ভেঙেছে? হ্যাঁ ভাঙেনি? ওমা আজ যখন আমার গোবিন্দ নিজে থেকে ওই পঞ্চম তানের মুরলীর ধ্বনি করে সবাইকে দেখাচ্ছে, বৃন্দাবনে আকাশ বাতাস কুসুম সবাই জেগে উঠেছে। হ্যাঁ ওমা আজকে যখন মল্লিকা মালতী যদি সব ফুল ফুটে উঠেছে, আমার ফুল ফুটলে কি আসে গো? বাগানে ফুল ফুটলে কি আসে? আমার মাতাল ভ্রমর গুনগুন করে, মাতাল ভ্রমরাজ গুনগুন করে, মাতাল ভ্রমর গুনগুন করে।
বসে মাতাল ভ্রমরাজ গুনগুন করে এ ফুলে বসে আর ও ফুলে বসে মাতাল ভ্রমরাজ গুনগুন করে মাতাল ভ্রমর গুনগুন করে মাতাল ভ্রমরাজ গুনগুন করে। ও মা, তাহলে বাগানে ফুল ফুললে কি আসে? ভ্রমর আসে, তাই না? হ্যাঁ, কিন্তু ভ্রমর এসে কি করে? মধু পান করে, তাই না? আজকে যখন ভ্রমরগণ এসেছে, মল্লিকা মালতী জ্যোতি সবাই মিলে বলছে কি গো, না না ছুঁয়ো না, না না ছুঁয়ো না, না না ছুঁয়ো না, না না ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, না না ছুঁয়ো না, নানা ছুঁয়ো না, নানা ছুঁয়ো না, আমি তোমাদের লাগে ফুটি 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 না, না না ছুঁয়ো না, নানা ছুঁয়ো না, নানা ছুঁয়ো না, না 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 ছুঁয়ো না গো তোমরা মোরে, ও ছুঁয়ো না গো তোমরা মোরে, আহারে ছুঁয়ো না গো তোমরা মোরে, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না গো তোমরা মোরে। ও মা, আজকে ভ্রমরগণ যখন এসে ফুলে বসতে যাচ্ছে মধু সংগ্রহ করবে, তখন মল্লিকা মালতী জ্যোতি সবাই বলে উঠছে, আজকে তোমরা আমাদেরকে ছুঁয়ে দিও না। কেন? আজকে আমি তোমাদের জন্য ফুটিনি। আজ আমরা কেন ফুটেছি জানো? আমরা কেবলমাত্র গোবিন্দকে পাবো বলে, গোবিন্দ চরণে নিজেদেরকে অর্পণ করব বলে, তাই আমরা ফুটে উঠেছি। আজকে তোমরা আমাকে ছুঁয়ে দিও না। তখন মাতাল ভ্রমর বলছে, কেন? মল্লিকা মালতী জ্যোতি বলছে, অন্য দিনের ন্যায় আজ তো আমরা ফুটিনি, আজকে আমরা ফুটেছি কেবলমাত্র গোবিন্দ চরণে নিজেকে সঁপে দেব বলে, গোবিন্দকে একটি রজনী আমরা আমার করে পাবো বলে, তাই আমরা ফুটে উঠেছি। হ্যাঁ, আজকে তোমরা আমাদেরকে ছুঁয়ে দিও না, এই বলে মাতাল ভ্রমর তারাও চলে গেল। ওমা, আজকের গোবিন্দ বৃন্দাবনে শুধু ব্রজগোপীদেরকে কথা দিয়েছিল তা নয়, বৃন্দাবনের ময়ূর ময়ূরী তারাও গোবিন্দকে নিজেকে কাছে পেতে চেয়েছিল। এই একটি রজনী গোবিন্দ নাহি রবে রাধারানী, এই একটি রজনী কেবলমাত্র গোবিন্দ সকল ব্রজগোপীর মনোবাসনা পূরণ করবে। তাই আজ এই রজনীর কথা মনে পড়ে গোবিন্দ যখন ওই ব্রজগোপীদের জাগাচ্ছে, ব্রজগোপীরা তখন সবাই জেগে উঠেছে। আর গোবিন্দ কি বলছে গো মা? হেরো তো রাতি ওই ছন ভাতি, 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 শ্যাম মোহন মদনে মাতি রে, মাতি রে, মাতি রে, মাতি রে। হেরো তো রাতি ওই ছন ভাতি, হেরো তো রাতি ওই ছন ভাতি, শ্যাম মোহন মদনে মাতি রে, আহারে আহারে আহারে, আমার মদন মোহন আমার মদনে মাত, মদন মোহন আজ মদনে মদন, আমার মদন মোহন আমার মদনে মাতল, মদন মোহন আজ মদনে মদন, প্রতিশ্রুতি হেরি রাতি মদন মোহন মদনে মাতল। প্রতিশ্রুতি এই রাতি মদন মোহন আজ মদনে মাতি, ও মা, আজকে মদন মোহন মদনে মেতে উঠেছে। বারবার বলছে হেরা তো রাতি ওই ছন ভাতি। হেরা তো রাতি কথার অর্থ কি গো মা? অনেকগুলো রাত্রি একত্রিত করে আজকে এই রজনী
তাই গোবিন্দ আমার বারবার বলছে হে রতরাতি ওই ছোনো ভাত। হ্যাঁ, তা ওমা আজকের এই বংশীধ্বনি শ্রবণ করে বৃন্দাবনের সকল ব্রজগোপী জেগে উঠেছে। বৃন্দাবনের ব্রজগোপী যখন জেগে উঠেছে তখন ললিতা বিশাখা সবাই মিলে বলছে, ও ললিতা চলো চলো, আমাদের ওই বংশীধ্বনি কি বললো শুনতে পেয়েছো? এই বলে সখীরা সবাই মিলে জাগরিত হয়ে সবাই মিলে যমুনার পুলিনে চলেছে। কেমন ভাবে ওমা আজকে সখীরা সবাই মিলে কি গো এসো, আজকে সব সখীগণ মিলে কেমন ভাবে বৃন্দাবনের দিকে ধেয়ে চলেছে দেখো। ওমা গোপীরা সবাই যাচ্ছে আর কি বলছে, চল রে আমার আর মোহন মধুর মধুর বৃন্দাবন, বন মধুর মধুর বৃন্দাবন। একবার চল রে মধুরে মধুরে বৃন্দাবন, মধুরে মধুরে বৃন্দাবন। একবার চল রে আমার মন মধুর মধুর বৃন্দাবন, মধুর মধুর বৃন্দাবন। একবার চল রে আমার মধুরে মধুরে বৃন্দাবন, মধুরে মধুরে বৃন্দাবন। যমুনা পুলিনে শ্রী বৃন্দাবন, বংশী বাজায় আমার মদন মোহন। যমুনা পুলিনে শ্রী বৃন্দাবন, বংশী বাজায় আমার মদন মোহন। আর যমুনা পুলিনে শ্রী বৃন্দাবন, বংশী বাজায় আমার মদন মোহন। যমুনা পুলিনে শ্রী বৃন্দাবন, বংশী বাজায় আমার মদন মোহন। একবার চল রে আমার মন মধুর মধুর বৃন্দাবন, বন মধুর মধুর বৃন্দাবন। একবার চল রে আমার মন মধুরে মধুরে বৃন্দাবন, ও মধুরে মধুরে বৃন্দাবন। ও মা আজকে সখীরা সবাই মিলে এসে দাঁড়িয়েছে কোথায়? যমুনার পুলিনে। যমুনা পুলিনে যখন এসে দাঁড়িয়েছে সখীরা সবাই মিলে বলছে, ও ললিতা, ও ললিতা আয় আয় আমরা সবাই মিলে একটু জলে নেমে জলকেলি করি। সখীরা সবাই মিলে তখন বলছে, রাধা, সবাই মিলে রাধাকে বলছে, রাধে আমরা তো যমুনার জলে নামবো, আমাদের বসন ভূষণ সব তো ভিজে যাবে, বাড়ি গিয়ে আমরা কি বলবো? হ্যাঁ, বসনগুলি খুলে যমুনা পুলিনে রেখে আর সব সখীগণ মিলে যমুনার জলের মধ্যে নেমে জলকেলি করছে। কেমন ভাবে দেখুন, ও সখী একটু জলকেলি করা হবে? সখী রাজি আছে, তোমাকেও আসতে হবে, তুমি দেখে বসে বসে হাসছো, তোমাকেও আসতে হবে একটু। হ্যাঁ, তাই ওমা সখীগণ সবাই মিলে যমুনার জলের মধ্যে নেমে জলকেলি করছে। কেমন ভাবে গো মা? বলে ডুব 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 সাগরে আমার মন, মন আমার ডুব 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 সাগরে আমার মন। ডুব 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 সাগরে আমার মন, মন আমার ডুব 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 সাগরে আমার মন। ডুব 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 সাগরে আমার মন, মন আমার ডুব 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 সাগরে আমার মন। ডুবে যাহা ডুবে
যতই ডুববি ততই পাবি না পাবি রে সেই রতন। যতই ডুববি আহা যতই ডুববি ততই পাবি পাবি প্রেম রত্ন। ডুব 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 সাগরে আমার মন মন আমার ডুব 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 সাগরে আমার মন। অমন যতই ডুবি অমন যতই ডুবি অমন যতই ডুবি ততই পাবি না পাবি রে সেই রতন। ডুব 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 সাগরে আমার মন মন আমার ডুব 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 সাগরে আমার মন। এই মন ডুব 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 সাগরে আমার মন মন আমার ডুব 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 সাগরে আমার মন। ও সখী, আমরা যখন যমুনার জলে নেমেছিলাম তখন যমুনার জলের কালারটা কেমন ছিল রে? ও মা, তখন যমুনার জলের কালার কেমন ছিল? হ্যাঁ বলে দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। দেখ দেখ সখী জল কেন লাল, 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 দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। দেখ দেখ সখী জল কেন লাল, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। ও সখী, যমুনার জলে যখন নেমেছিলাম যমুনার জলের কালারটা কেমন ছিল? নীল ছিল না? হ্যাঁ, আর এখন যমুনার জলের কালার কেমন হয়ে গেছে? বলে দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। দেখ দেখ সখী জল কেন লাল, সখী জল কেন লাল, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। ভিতরে শ্যামরাই দেখ দেখ সখী জল কেন লাল, জলের মধ্যে নন্দলাল, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। জলের ভিতরে শ্যামরাই দেখ দেখ সখী জল কেন লাল, জলের মধ্যে শ্যামরাই, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। জলের ভিতরে শ্যামরাই দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। যমুনার জল ছিল জানি এখন হলো জল কেন লাল। যমুনা জল ছিল নীল, এখন হলো জল কেন লাল। যমুনার জল ছিল জানি এখন হলো জল কেন লাল। যমুনা জল ছিল নীল, এখন হলো জল কেন লাল। দেখ দেখ সখী জল কেন ও সখী, সখী জল কেন লাল। যখন আমরা যমুনার জলে নেমেছিলাম জলের কালারটা কেমন ছিল? নীল আকার ছিল। জলের কালার লাল হয়? ও মা, যমুনার জলের কালার তখন নীল ছিল না, আর এখন দেখো জলের কালার কেমন পরিবর্তন হয়ে গেছে। ও সখী কেমন হয়েছে গো মা? হ্যাঁ বলে জলের তলায় নন্দলাল, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। জলের তলায় নন্দলাল, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। জলের তলায় নন্দলাল, জলের তলায় নন্দলাল, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। জলের তলায় নন্দলাল, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। জলের তলায় নন্দলাল, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। ও সখী, জলের মধ্যে কিছু দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছিস না? ও সখী, যমুনার জলের কালারটা কেন লাল হয়েছে? দেখ 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 দেখ। জলের তলায় নন্দলাল, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। জলের তলায় নন্দলাল, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। জলের তলায় নন্দলাল দেখ দেখ সখী জল কেন লাল, জলের তলায় নন্দলাল, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। জলের তলায় নন্দলাল দেখ দেখ সখী জল কেন লাল, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। দেখ দেখ সখী জল কেন লাল, জলের তলায় নন্দলাল, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। জলের তলায় নন্দলাল, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। জলের তলায় নন্দলাল দেখ দেখ সখী জল কেন লাল, জলের তলায় নন্দলাল, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। জলের তলায় নন্দলাল দেখ দেখ সখী জল কেন লাল, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল, দেখ দেখ সখী জল কেন লাল। ও সখী, যখন আমরা যমুনার জলে নেমেছিলাম তখন যমুনার জলের কালার এমন ছিল না, তাহলে এখন যমুনার জলের কালার এমন হয়ে গেছে কেন? হ্যাঁ, তাই যমুনার জলে তো গোবিন্দের প্রতিচ্ছবি পড়েছে। ও মা, সখীরা সবাই যখন জলে নেমে জলকেলি করছে, ওর গায়ে জল ছিটাচ্ছে, ও সখী ওর গায়ে জল ছিটাচ্ছে, এমন ভাবে যখন জলে নেমে জলকেলি করছে, গোবিন্দ আমার কি করেছে? ওই কদম বৃক্ষের ডালে বসে বসে বংশীধ্বনি করছে। আর গোবিন্দের প্রতিচ্ছবিটা গিয়ে কোথায় পড়েছে? জলের মধ্যে। যখন জলের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, ওই দেখো সখী আমার বসে বসে কি সুন্দর ট্যাংরা মাছ ধরছে জলের মধ্যে, না
তাই ও মা, যমুনার জলের কালার যখন পরিবর্তন হয়ে গেছে, সখীরা তখন সবাই মিলে কদম বৃক্ষের ডালে তাকিয়ে দেখছে। ও সখী, ওই দেখ ওই দেখ, কিছু দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ, এতক্ষণ আমরা জলে নেমে জলকেলি করছি, আর গোবিন্দ আমার বংশীধ্বনি করছে কদম বৃক্ষের ডালে বসে বসে। বাহ বাহ বাহ। তখন সখীরা সবাই মিলে বলছে, ও সখী, সবাই মিলে একসঙ্গে বলবো আমরা, কেমন? আরে নিলজ্জ, বেহায়া, লজ্জা করে না? আমরা নারী জাতি, আমরা জলে নেমেছি একটু জলকেলি করার জন্য, আর তুমি কিনা ওখানে বসে বসে বংশীধ্বনি করছো। বাবা বাবা বাবা। গোবিন্দ বলছে, এতক্ষণ তোমরা আমাকে পাওয়ার জন্য কত না সাধনা করেছো, কত না ডেকেছো, কত না কেঁদেছো, আর এখন যখন আমি এসেছি তোমরা সবাই মিলে আমাকে এমন ভাবে বলছো। বাবা বাবা। বলছে, হে গোবিন্দ, আমরা কুলের কুলবধূ, আমাদের মান আছে, সম্মান আছে, তুমি আমাদের বসনগুলি দিয়ে দাও। গোবিন্দ বলছে, আমি তো তোমাদের বসন চুরি করিনি, তোমাদের কার কোনটা বসন আমি জানবো কেমন করে, আমি বুঝবো কেমন করে? তোমরা তোমাদের বসন এসে নিয়ে যাও। ও মা, গোবিন্দ কি সত্যি সেদিন বসন চুরি করেছিল মা? গোবিন্দ কিন্তু বসন চুরি করেনি। তাহলে বসনগুলো গিয়ে কদম বৃক্ষের ডালে উঠলো কেমন করে? ওই যে পবন বাতাস বলেছিল, আজকে রজনীতে আমি আমার গোবিন্দকে মৃদুমন্দ বাতাস দিয়ে সেবা দেব, সেই পবন বাতাসে সমস্ত বসনগুলি গিয়ে দাঁড়িয়েছে কোথায়? কদম বৃক্ষের ডালে। আজকে গোবিন্দ কিন্তু সত্যি বসন চুরি করেনি। তখন গোবিন্দ বলছে, ও হে ব্রজগোপী, এসো, তোমরা এসে আমার কাছ থেকে বসন নিয়ে যাও। ব্রজগোপীরা তখন সবাই বলছে, হে গোবিন্দ, আমরা এমন উলঙ্গ অবস্থায় জলে নেমেছি, আমরা কেমন ভাবে তোমার কাছে যাব? গোবিন্দ বলছে, তোমরা যদি দুটি বাহু উত্তোলন করে আমার কাছে আসতে পারো, তাহলে আমি তোমাদের বসন দিয়ে দেব। সখীগণ তখন সবাই কি করছে? এক হস্তে লজ্জা নিবারণ করে আর এক হস্তে গোবিন্দের কাছে গিয়ে বলছে, হে গোবিন্দ, তুমি আমাদের বসনখানি দিয়ে দাও। এই বলে একে একে সকল ব্রজগোপী যখন উঠে এসেছে, সকল ব্রজগোপী যে যার বসন নিয়ে সে তার যখন চলে গেল, রাধারানী সেও বলছে, হে গোবিন্দ, আজকে তুমি আমাকেও পরীক্ষা করবে? বলছে, হ্যাঁ রাধে, আজকে আমি তোমাকেও পরীক্ষা করব, আমি দেখব তুমি কতটা আমাকে ভালোবাসো। রাধারানীও অন্য সখীদের মতন এক হস্তে লজ্জা নিবারণ করে আর এক হস্তে গোবিন্দের কাছে গিয়ে বলছে, হে গোবিন্দ, তুমি আমাদের বসনখানি দিয়ে দাও। এমন ভাবে গোবিন্দের কাছে গিয়ে গোবিন্দের কাছে বসন চাইছি। গোবিন্দ যে যার বসন দিয়ে দিয়েছে। সখীগণ তখন সবাই মিলে যখন গৃহে ফিরে যাবে, এমন সময় ওই দৈববাণী করে বৃন্দাবনের ব্রজগোপীদেরকে বলছে উদ্দেশ্য করে, ও হে বৃন্দাবনের ব্রজগোপী, শোনো শোনো বৃন্দাবনের ব্রজগোপীগণ, তোমরা যদি কৃষ্ণচন্দ্রকে পেতে চাও, কৃষ্ণচন্দ্রকে পেতে চাও, আজ তোমাদের কি করতে হবে জানো? কাত্যায়নীর ব্রত তোমরা করো উদযাপন, কাত্যায়নীর ব্রত তোমরা করো উদযাপন, কাত্যায়নীর ব্রত তোমরা করো উদযাপন, কাত্যায়নীর ব্রত তোমরা করো উদযাপন। তোমাদের কালী পূজা করতে হবে, পূজা করতে হবে, কালী পূজা করতে হবে, পূজা করতে হবে, শান্তপতি রূপে পাবে কালী 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 পূজা করতে হবে। কাত্যায়নী, 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 কাত্যায়নীর ব্রত তোমরা করো উদযাপন, কাত্যায়নীর ব্রত তোমরা করো উদযাপন, কাত্যায়নীর ব্রত তোমরা করো উদযাপন, কাত্যায়নীর ব্রত তোমরা করো
গোবিন্দমান সকল ব্রজগোপীদের উদ্দেশ্যে যখন দৈববাণী করেছে, ব্রজগোপীরা তখন সবাই মিলে কি করেছে, যমুনা পুলিনে কিছু বালুকা রাশি দিয়ে মূর্তি তৈরি করে কাত্যায়নীর মূর্তি বানিয়ে মা কাত্যায়নীর পূজা দিচ্ছে। সকল সখীগণ মিলে যখন এমন ভাবে পুজো দিচ্ছে, গোবিন্দমান তখন কি করছে, মা যোগমায়াকে স্মরণ করেছে। বলছে, মা গো, আজকে তো আমি লীলা করব, কিন্তু এই লীলাতে তো একজনকে সাক্ষী হিসাবে থাকতে হবে, তাই না? আজকে যদি আমি কাউকে সাক্ষী হিসাবে না রাখি, কলিযুগের মানুষ রজনীর পর রজনী জেগে বসে থাকবে আমার এই লীলা দর্শন করার জন্য। তাই আজকে যে লীলা আমি করব, এই লীলাতে তো একজনকে সাক্ষী হিসাবে রাখতে হবে। তাই মনে পড়ে গেছে মায়ের কথা, তাই মা যোগমায়াকে স্মরণ করছে কেমন ভাবে, হে যোগমায়া প্রণাম তোমা, হে যোগমায়া প্রণাম তোমা, হে যোগমায়া প্রণাম তোমা, হে যোগমায়া প্রণাম তোমা। ও মা গোবিন্দ, আমার মা যোগমায়াকে যখন স্মরণ করছে, মা যোগমায়া ধীরে ধীরে নেমে এসে বলছে, প্রভু তুমি আমাকে এমন ভাবে স্মরণ করেছো কেন? বলছে, মা গো, আজ যে লীলা আমি করব, এই লীলাতে তো একজনকে সাক্ষী হিসাবে থাকতে হবে। তাই আমি ঠিক করেছি, আজ যে রাসলীলা আমি করব, এই রাসলীলার একমাত্র সাক্ষী হিসাবে থাকবে তুমি। আর আজকে যে রাসলীলা আমি করব, তুমি গিয়ে সেই রাসমঞ্চ তৈরি করবে। যাও তুমি বৃন্দাবনে। আর শোনো মা, আজকের এই রাসলীলাতে বৃন্দাবনের ব্রজ গোপী ছাড়া কোনো পুরুষ যেন সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। বেশ, তাই হবে প্রভু। মা যোগমায়া আমার কি করেছে, ধীরে ধীরে বৃন্দাবনের দিকে চলেছে। মা যোগমায়া সেই রাসমঞ্চ তৈরি করে রাসমঞ্চের দাঁড়িয়ে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মা যোগমায়া। তাই আজকে গোবিন্দ আমার ওই পঞ্চম কানের মুরলী ধ্বনি করে ওই বৃন্দাবনের ব্রজগোপীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছে, ও হে বৃন্দাবনের ব্রজগোপী। কি হয়েছে, কষ্ট হচ্ছে? তাই আজকে গোবিন্দ আমার যখন রাসলীলা করছে ব্রজগোপীদের নিয়ে, গোবিন্দ তখন কি করছে, আমি তো এসেছি, কিন্তু আমি যে ব্রজগোপীদেরকে কথা দিয়েছিলাম, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তারা তো সবাই জাগেনি। তাই গোবিন্দ আমার ওই পঞ্চম কানের মুরলী ধ্বনি করে সকল সখীকে বলছে। আর সকল সখীগণ তখন কেমন অবস্থায় ধেয়ে চলেছে দেখুন। ওমা, গোবিন্দের বাঁশির সুর শুনে আজকে যে সখী যে অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থায় ধেয়ে চলেছে। কেমন ভাবে যাচ্ছে দেখুন। একজন সখী এলে তো হবে না, আরেকজন উঠে আসো। হ্যাঁ, নন কোলে। আচ্ছা আচ্ছা, তাই আজকের বৃন্দাবনের ব্রজগোপী আরেকজন সখী আসতে হবে। তাই সকল সখীগণ মিলে কেমন ভাবে চলেছে দেখো। গোপী ধায়ে বনে গো গোপী ধায়ে গোপী বনে, ধায়ে বনে গোপী ধায়ে গোপী বনে, গোপী ধায়ে বনে গো গোপী ধায়ে গোপী বনে, ধায়ে বনে গোপী ধায়ে গোপী বনে, গোপী ধায়ে বনে গোপী, গোপী ধায়ে বনে গোপী ধায়ে গোপী বনে, গোপী ধায়ে বনে গোপী ধায়ে গোপী বনে, ধায়ে বনে গোপী ধায়ে গোপী বনে, গোপী ধায়ে বনে গোপী ধায়ে গোপী বনে। ও মা, ব্রজগোপীরা সবাই মিলে ধেয়ে চলেছে কেমন ভাবে গো। কোন কোন গোপী ধায় ধায় গোপী বনে, গোপী ধায় গো ধায় গোপী বনে, কোন কোন গোপী ধায়ে ধায়ে গোপী বনে, গোপী ধায়ে গো ধায়ে গোপী বনে। কোন কোন গোপী ছিল
ওমা যখনই বংশীধ্বনি শ্রবণ করেছে, আবার কোন কোন ব্রজগোপী তখন কি করছে, রন্ধন করছিল। যখনই বংশীধ্বনি শ্রবণ করেছে তখন সেই ব্রজগোপী সেই অবস্থায় ধেয়ে চলেছে। কেমন ভাবে যাচ্ছে দেখো। বৃন্দাবনের ব্রজগোপী যখনই বংশীধ্বনি শ্রবণ করেছে সেই অবস্থায় ধেয়ে চলেছে। কেমন ভাবে। আস্তে আস্তে আস্তে। কিছু শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, কিছু শুনতে পাচ্ছ? দেখো তো কিছু শোনা যাচ্ছে? বৃন্দাবনের ব্রজগোপী রন্ধন করছে, যেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করেছে সকলে ব্রজগোপী সেই অবস্থায় ধেয়ে যায়। আসতে কেমন ভাবে যাচ্ছে দেখুন। কোন কোন গোপী ছিল রন্ধন পরিপাটে, গোপী ধায় গোপী বলে, গোপী ছিল রন্ধন পরিপাটে, গোপী ধায় ধায় গোপী বলে। কোন কোন গোপী ছিল রন্ধন পরিপাটে, গোপী ধায় গোপী বলে। ওমা যখনই বংশীধ্বনি শ্রবণ করেছে সেই ব্রজগোপী সেই রন্ধন করতে করতে বৃন্দাবনের দিকে ধেয়ে চলেছে। কোন কোন গোপী ধায় ধায় গোপী বলে, গোপী ধায় ধায় গোপী বলে। কোন কোন গোপী ধায় গোপী বলে, গোপী ধায় গোপী বলে। আবার কোন কোন ব্রজগোপী কেমন ভাবে চলেছে দেখুন। ওরাই চরণেতে পরে কাজল নয়নে আলোতা, 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 চরণেতে পরে কাজল নয়নে আলোতা। রাই সাজরে বিনোদিনী রাই সাজো 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 চরণেতে পরে কাজল নয়নে আলোতা, চরণেতে পরে কাজল নয়নে আলোতা। হিয়ারো মাথারে পড়ে পক্ষীরা জলকাকা, হিয়ার মাঝারে পরে পক্ষীরা জলকাকা, হিয়ারো মাঝারে দিল বঙ্কুরাজের কথা, হিয়ারো মাথারে পড়ে পক্ষীরা জলকাকা। হিয়ারো মাঝারে দিল বঙ্কুরাজের কথা। চরণেতে পরে কাজল নয়নে আলোতা, চরণেতে পরে কাজল নয়নে আলোতা, চরণেতে পরে কাজল নয়নে আলোতা। চরণেতে পরে কাজল নয়নে আলোতা। হিয়ারো মাথারে পড়ে পক্ষীরা জলকাকা। হিয়ার মাঝারে পরে পক্ষীরা জলকাকা। ওমা ব্রজগোপীরা আমার নয়নে আমরা কি পরি, চোখে কি পরি, কাজল, নয়নে আলতা পরি। আর আমার এই সখী কি বলছে, হ্যাঁ নতুন ফ্যাশন, ঠিক বলেছে দিদি ভাই। ওমা পায়ে আমরা কি পরি, আলতা। আজকের ব্রজগোপীরা কি করছে, হ্যাঁ পায়ের আলতা নিয়ে চোখে দিয়েছে আর চোখের কাজল নিয়ে পায়ে দিয়েছে। এমন অবস্থায় যদি ধেয়ে যায়, কেউ যদি এমন অবস্থায় আসে কি বলবে,
ও মা কি বলবে, পাগল বলবে? হ্যাঁ, আবার কোন কোন ব্রজগোপী কেমন অবস্থায় ধেয়ে চলেছে দেখো। ব্রজগোপীরা কি করছিল? ঠিক বলেছে, এই একজন দিদি ভাই লক্ষ্য করেছে, বাকি আর কেউ লক্ষ্য করেনি। হ্যাঁ, গলার ভয়েস নেই না, গরম হচ্ছে, আমার কষ্ট হচ্ছে আপনাদের। তা ও মা, আজকে ব্রজগোপীরা যখন ওই দুগ্ধ দহন করছে, আর ওই যখনই বংশের ধ্বনি শ্রবণ করেছে, সে সেই অবস্থায় ধেয়ে চলেছে। কেমন ভাবে? গোপী ধায়ে বনে, গোপী ধায়ে, গোপী বনে, গোপী ধায়ে বনে, গোপী ধায়ে, গোপী বনে, গোপী ধায়ে বনে, গোপী ধায়ে, গোপী বনে, গোপী ধায়ে বনে দেখো ধায়ে গোপী বনে, গোপী ধায়ে, গোপী বনে, গোপী ধায়ে বনে দেখো ধায়ে গোপী বনে, ধায়ে গোপী বনে দেখো ধায়ে গোপী বনে, গোপী ধায়ে বনে দেখো ধায়ে গোপী বনে, গোপী ধায়ে বনে, গোপী ধায়ে, গোপী বনে, গোপী ধায়ে বনে দেখো ধায়ে গোপী বনে। ও মা, সকলে সখীগণ যখনই বংশের ধ্বনি শ্রবণ করেছে, যে যার মতো ধেয়ে এসেছে। আবার কোন কোন ব্রজগোপী কেমন ভাবে যাচ্ছে দেখুন। বর্ণা বাজছিল না, কিন্তু যখন এই বংশের ধ্বনি শ্রবণ করেছে, সেই ব্রজগোপী গোপী ধায়ে বনে, গোপী ধায়ে, গোপী বনে, গোপী ধায়ে বনে, গোপী ধায়ে, গোপী বনে, গোপী ধায়ে বনে দেখো ধায়ে গোপী বনে, গোপী ধায়ে বনে, গোপী ধায়ে, গোপী বনে, ধায়ে গোপী বনে দেখো গোপী ধায়ে বনে, ধায়ে গোপী বনে গোপী ধায়ে, গোপী বনে, গোপী ধায়ে বনে দেখো ধায়ে গোপী বনে, গোপী ধায়ে বনে, গোপী ধায়ে, গোপী বনে, গোপী ধায়ে বনে দেখো ধায়ে 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 গোপী বনে। আবার কোন কোন ব্রজগোপী কেমন ভাবে চলেছে।
কি করছিল? ধান ভানছিল। কিন্তু যখনই ওই বংশীধ্বনি শ্রবণ করেছে তখন সেই ব্রজগোপী ধান ভানা ফেলে রেখে বৃন্দাবনের দিকে ধেয়ে চলেছে। আবার কোনো কোনো ব্রজগোপী কেমন ভাবে যাচ্ছে দেখুন। বললে দেবে না, বললে দেবে না, কেমন? শুধু আমার এই ব্রজগোপীরা এমন ভাবে নাচতে নাচতে চলেছে, আমার ওই ব্রজগোপীরা একটু যাবে কি?